اس وقت بڑی خاص شخصیت ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوائن کیا ہے ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جو کہ سینیٹر بھی رہے ہیں, سیاست میں تعلق رہا ہے, وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں, جی انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں, لکھاری بھی ہیں, دانشور ہیں, فلمیں بھی بنائی, مطلب ایک ہمہ جہد شخصیت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید جبار صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی دعوت کا اور تعارف جو آپ نے کیا. It's a pleasure to be with you. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ جاوید صاحب. یہ تعارف تو ہم نے تو صرف وہ کرایا ہے تعارف جو آپ نے کیا ہے, جو کام آپ کر چکے ہیں. بالکل تعارف کروانے سے پہلے میری بیوی سے ذرا آپ بات کر لیجئے گا, وہ کچھ اور آپ کو کہیں گی. اچھا مطلب اس کو بھی شامل کر لیں. تعارف اور تعریف یہ دو الگ الگ الفاظ ہو جائیں گے پھر. جاوید صاحب آج کا دن بڑا خاص ہے. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یوم پیدائش ہم مناتے ہیں اور اس دن ہم ان کو یاد بھی بڑا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم ان کو یاد کم ہی رکھتے ہیں, ہمارے قول اور فعل میں دونوں ہی میں وہ کم ہی نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم آپ سے بات اسی حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ آفن شوڈ وی ریممبر ہم. یہ واقعی میں یہ ایک مجسمہ ہے, ایک انگریزی کا لفظ ہے پیراڈاکس, اس کو کہہ سکتے ہیں تضاد, کہ ایک ایسی شخصیت جو ہر جگہ موجود ہے, نظر آتی ہے, ہر کرنسی نوٹ پر موجود ہے, 100 روپے ہو, 5000 روپے کی نوٹ ہو, 10 روپے کی ہو, تو ہم ہر ایک کی جیب میں ہیں, ہر ایک کے دل میں ہیں, ہر دفتر کے دیوار پر ہیں. لیکن اتنا کسی شخصیت کو اتنی نمایاں طور پر جب نظر آنے لگتی ہے وہ شخصیت, تو اس کی حقیقت اور اس کے دیگر اور پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایز دا فاؤنڈر آف پاکستان اس کو صرف ایک مونولتھک ایک ہی انداز میں ان کو دیکھیں, which is of course valid, admiration, respect, all that should go. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان تھے, مارٹل تھے, اور ان میں اچھی باتیں بھی تھیں, لیکن ان کی زندگی اور ان کے کامیابی کے بارے میں کچھ اور ایسے پہلو ہیں جو نارملی ہمارے جرائد میں, اخبار میں, اور سب سے زیادہ اہم بات ہمارے تعلیمی اداروں کی کتابوں میں موجود نہیں ہوتی. مثلا ایک میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو حاصل کرنے میں سب کو پتا ہے کہ ان کو شکست دینی پڑی برطانیہ کو اور کانگریس پارٹی کو, لیکن یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس وقت اگر 7 مختلف قسم کے مسلمان قیادت موجود تھی یا ایک فکر موجود تھی برے صغیر میں, تو ان میں سے 7 میں سے 5 قائد اعظم اور تصور پاکستان کی مخالف تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو برطانیہ کی ایک طرف, کانگریس پارٹی ایک طرف, اور کانگریس پارٹی میں بھی کچھ مسلمان تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی مسلمان برادری میں 5 حصے مخالفت کر رہے تھے پاکستان کے. بہت آخری لمحے میں جا کر کچھ ان میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر عثمانی, انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. تو کیا زبردست یہ اچیومنٹ ہے قائد اعظم کی کہ 3 ایڈورسریز, ایک فورن کلونیل پاور, ایک کانگریس پارٹی میجورٹی ہندوز کی, اور ہندو کہتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم تعصبی انداز میں یا نفرت کی انداز میں کہیں, تھی, اور اپنے ساتھی مسلمانوں کی بھی مخالفت کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے یہ معجزہ جس کا نام ہے پاکستان ہمیں انہوں نے پیش کیا. اور دیگر اور ممالک میں بعض دفعہ ایک اجتماعی لیڈرشپ محسوس ہوتی ہے کہ ایک جنریشن میں, دوسرے جنریشن میں کئی لیڈرز ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کی وجود ممکن بنانے میں صرف ایک شخص کو میکسیمم کریڈٹ جاتا ہے, اور وہ ہے محمد علی جناح. وکیل وہ تھے تو وہ ایسے وکیل تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سناٹا ہو جاتا تھا کورٹ رومز میں, اور لوگ سننے کے لیے آتے تھے ان کا کیس. جب وہ پلیڈ کر رہے ہوتے تھے تو لوگ صرف ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے آرگیومنٹس دیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے. اب یہ ایک ٹریٹ ہے ان کی پرسنالٹی کی کہ بہت ایلوکوینٹ تھے, ویل اسپوکن تھے. اس کے علاوہ اور کون کون سی ایسی ٹریٹس ہیں جن کے بارے میں شاید ہماری قوم اس طرح سے نہیں جان پائی لیکن ان کی پرسنالٹی میں موجود تھیں اور لوگوں کو بڑا انسپائر کرتی تھیں؟ ایک تو ان کا اتنا شدید احترام ریاست کی دولت کے بارے میں کہ ریاست کی جو ذرائع ہیں, چاہے وہ ایک پیالہ چائے کیوں نہ ہو,
چاہے وہ اپنی کوئی نجی ایسی ضرورت جو عام طور پر جب کوئی شخص ایک پبلک عہدے کو سنبھالتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسمپشن ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس بات میں بھی چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی بات تک قائد اعظم نے کبھی نہیں کوشش کی کہ اپنے ذاتی ضروریات کو وہ ریاست کی ذمہ داری سمجھیں اور ریاست پر بوجھ ڈالیں, اور بہت زیادہ فنکی ہوتے تھے. اور دوسری بات جو ان کی بہت زیادہ احساس تھا انہیں, خواتین کی تعلیم اور ان کو با اختیار بنانا. اور تیسرا یہ تھا کہ ایک عجیب کمبینیشن جمہوریت کا, کہ سب کی رائے کو سننا, اعتماد میں لینا, لیکن بعض دفعہ بڑی سختی کے ساتھ اپنی ذہن کے طور پر یا اپنے ججمنٹ کو پھر انفورس کرانا. ویژن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اردو کی ضرورت قومی زبان کے طور پر ہوگی, اور وہاں پر وہ جو جمہوری اقدار ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی بات سنو اور جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے مان لو, جو کہ فلسفہ بہت غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. جی بالکل, جیسے وہ اقبال نے کہا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے وہ تولنے والی بات کو امپلیمنٹ کیا, گننے والی بات کو امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن میں ادب کے ساتھ کہوں گا کہ دو ریاست کی زبانوں کی گنجائش تھی. کئی ممالک ہیں ایک زبان, anyway وہ ہو گیا. لیکن اسی تقریر میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے. انہوں نے مارچ 1948 میں بیلی 7 مہینے ہوئے تھے پاکستان کو بن کر, اس وقت انہوں نے نشاندہی کر دی تھی کہ آپ چوکس رہیں, ہوشیار رہیں کہ اس وقت ہندوستان کتنی کوشش کر رہا ہے کہ غلط فہمی مغربی پاکستان کے بارے میں مشرقی پاکستان میں پھیلائیں اور ایک خدشہ پیدا کریں. اس ریزنٹمنٹ کو سٹوک کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت سے کام شروع کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ زبان کے ایشو پر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی بنگالی کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب ان کو بڑی ہمدردی آ رہی ہے مسلمان ایسٹ پاکستانیز کے ساتھ. جب ہم جد و جہد کر رہے تھے پاکستان کے لیے تو اس وقت وہ سخت مخالفت کر رہے تھے پاکستان بننے پر. تو اٹ واز اے ویری ویژنری اسپیچ. انہوں نے 70 سال آگے 50 سال آگے ویژولائز کر دیا تھا کہ اسی ہندوستان سے ابھرے گا یہ انتہا پسند ہندوتوا کی ذہنیت. تو قائد اعظم کے پہلو تھے, اور ان کا جو آخری دن تھا, میں زیادہ وقت نہیں آپ پر مسلط کرنا چاہتا اپنی غیر قیمتی رائے کے بارے میں. آپ کا ہی وقت ہے, اور یہ اگر قوم یہ گفتگو بھی نہ سننا چاہے تو پھر قوم کیا سننا چاہے گی؟ مطلب افسوس کی بات ہے, آپ نے دل پہ مطلب وہ کہیں گے خنجر مار دیا ہے یہ کہہ کہ اگر قوم یہ بھی نہ سننا چاہے قائد اعظم کے بارے میں بات, تو پھر وہ کیا سنے گی؟ ہم دیکھیے جہاں اتنا ان کو ایڈمیریشن دیتے ہیں, ایک لٹرلی ایک پیڈیسٹل پہ ہم نے رکھا ہے قائد اعظم کو, جو پورے اس کی طرح حقدار ہیں. لیکن دیکھیے زندگی میں کتنے عجیب پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے کسی شخص کو, کہ 11 سپٹمبر کو جب پتا تھا سب کو کہ بہت شدید طور پر ان کا حال بگڑ گیا ہے, بہت سکڑ چکے ہیں ان کی باڈی, اور یہ یاد رہے انہوں نے دانستہ طور پر اپنی بہت ہی سیریس بیماری کے بارے میں مکمل خفیہ اس کو رکھا, تاکہ پتہ نہ چلے کانگریس کو اور برطانوی لیڈرشپ کو کہ یہ شخص کے لیے کچھ اور مہینے ہی باقی ہیں. کیونکہ اگر وہ پتہ چل جاتا وہ دانستہ طور پر تاخیر کرتے تاکہ پاکستان بننے نہ, اور اس سے پہلے ہی خدا نخواستہ قائد اعظم گزر جائیں. تو اس کی وجہ سے تاکہ اعتماد رہے اور برطانوی حکومت کو اور کانگریس پارٹی کو یہ ایک اندازہ بھی نہ ہو سکے کہ بھئی یہ بہت خطرناک طور پر اپنے آخری وقت تک پہنچ چکے ہیں, انہوں نے سفر کیا, سب ایبزارب کر لیا. اور ان کے جب ڈاکٹر الہی بخش, لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش نے اتنے خوبصورت انداز میں ایک کتاب لکھی ہے with the قائد اعظم during his last days, تو آخری ان کے 6 ہفتے جو انہوں نے آئی وٹنس اکاؤنٹ بتایا ہے کہ کتنی بہادری کے ساتھ, کتنی خاموشی کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ
इस आदमी ने अपने आप को संभाल रखा था और बताना नहीं चाहता था कि मैं सफर कर रहा हूं। लेकिन इसका एक और पहलू है कि जब इतना उनका हाल बिगड़ गया तो सबका इत्तेफाक राय हुआ, सारे डॉक्टर्स का, कि इनको फौरन रश कर दिया जाए कराची। कराची जाते हैं और मौरीपुर एयरपोर्ट पे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पता है कि इनका हाल क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड है बिल्कुल, कौन आता है? कोई वजीर नहीं आता एयरपोर्ट पे अपने गवर्नर जनरल को वेलकम करने के लिए, कोई विफाकी सेक्रेटरी नहीं आता। मैं दानिस्ता तौर पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, वजीर आजम भी नहीं आते, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब आते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी, और वो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको रिसीव करते हैं, एम्बुलेंस में बिठाते हैं। बिठाते क्या है बेचारे को, स्ट्रेचर पर ले जाते हैं एम्बुलेंस में, जो एयर कंडीशन नहीं थी। 10 मील का फासला, 4 मील के बाद एम्बुलेंस टूट जाती है, माने उसके इंजन रुक जाता है। गवर्नर जनरल, और उस एम्बुलेंस के ऊपर कोई झंडा भी नहीं है गवर्नर जनरल का। तो गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कोई रुकता भी नहीं है। और डॉक्टर कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि उनको कोई ट्रांसफर करें, क्योंकि ऐसी जगह ट्रांसफर करें जहां एम्बुलेंस की कैफियत ना हो तो और ज्यादा खतरे में वो पड़ जाते। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आती है। अब तक उनका पसीना बह रहा है, परेशान, अब तक भी कोई नहीं आया उनको देखने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटे लगते हैं टू गेट फ्रॉम मौरीपुर टू द गवर्नर्स हाउस इन कराची, गवर्नर जनरल हाउस। माय गॉड, मैं कहता हूं कि ये ज्यादती एक ऐसे शख्स के साथ उसके आखिरी दिन, ना इसका कभी कोई एहतसाब हुआ और ना आम तौर पर ये पता है। तो ये एक भारी हम पर, एक हमारे ज़मीर पर ये एक गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए हमें अंदाज कि कब। और इसकी वजह ये थी कि सुना है, और उनके बेटे जिन्होंने लिखी है किताब, उनके बेटे ने कोशिश की कि एक हिस्सा रहे किताब का, लेकिन उस वक्त क्योंकि डॉक्टर इलाही बख्श हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम थे तो उन्हें जरूरी था कि अपनी किताब का मतन उनसे क्लियर करवाते। तो जब क्लियरेंस के लिए गया, वो कुछ मतन हटा दिया गया, क्योंकि उसमें गालिबन कायदे आजम ने अपने डॉक्टर से शेयर किया था कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ मेरे करीबी साथी इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, उससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। आज की अगर हम सियासत को देखें तो उसमें कायदे आज़म और उनके अफकार और उनके नज़रियात कितने वैलिड हैं, या फिर सिर्फ वही वो जो पीछे एक तस्वीर लगी हुई होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, हमने सिर्फ उधर तक ही महदूद कर दिया है उनको, या कहीं आपको नज़र आता है कि हम कायद के फरमानों के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं पुरुमीद अंदाज में ये कहना चाहता हूँ, वो जो मैंने वाक़या बयान किया उसमें ये मेरा मकसद बिल्कुल ऐन ये नहीं था कि अपने आप के बारे में और हमें अपने आप को गिरा कर मायूस हो जाना चाहिए। ये एक बहुत ही शर्मनाक हिस्सा था जिस अंदाज में हमने ट्रीट उनको किया, लेकिन उनके जो मुस्बित पहलू हैं, उनका किरदार, उनका जहन, उनकी इंटेलिजेंस, उनका गैर मुसलमान अक़लियतों का ख्याल, ख़वातीन के हकूक़ और सारी रियासतों के साथ एक दोस्ती के रिश्ते को कायम करने कर अहद करना, किरदार मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अहम था, उनका किरदार, कैरेक्टर। और मेरा तो एक छोटा सा मेरा ये मशवरा होता है हमेशा ब्यूरोक्रेट्स और इन सारे लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए, कि जो कायदे आज़म की तस्वीर पीछे लगाई हुई है जो नजर नहीं आती उसको आगे लगाएं ताकि नजर आए, और थोड़ी बहुत कोई कभी गैर कानूनी कोई काम करने को कहे तो फिर वो शर्म भी दिलाएं कि वही सामने कायद देख रहा है हमें। कायदे आज़म के बारे में इंडिया में ये थियरी मौजूद है कि जी ये तो पाकिस्तान नतीजा है बरतानिया का तकसीम कर कर हुक्मरानी करने का, एक उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। कि जी पाकिस्तान इज एक्चुअली नॉट द क्रिएशन ऑफ मिस्टर जिन्ना, मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है, क्योंकि आपको तारीख बताएगी कि जिस दिन करारदाद लाहौर मंजूर किया गया, जो कि इत्तेफाक से 24 मार्च था, नॉट 23 मार्च, 23 मार्च को तो मूव किया गया रेजोल्यूशन, 24 मार्च को मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। उसी दिन
लॉर्ड वेवल जो नेक्स्ट वाइसरॉय थे लास्ट माउंटबैटन से पहले, उन्होंने तो जिन्ना साहब से बहुत ही रिलक्टेंटली मिलते थे, क्योंकि वो किसी आर्ग्यूमेंट को विन नहीं कर सकते थे जिन्ना साहब के साथ। इस हद तक उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉनसेंस, नॉनसेंस। ये 1945-46 तक कहा जा रहा है। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज अचीवमेंट। माय गॉड, जितना आप स्टडी करते हैं एक से एक नया पहलू सामने आता है मोहम्मद अली। मुझे तो वो बात याद आ रही है उनकी, वो जो उनका कॉल है जो अक्सर हमारे सामने आता है कि अगर मुझे एक माचिस की डिबिया के बराबर भी पाकिस्तान मिला तो मैं लूंगा। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि उनके दिल में और जहन में थी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने जैसे अर्ज किया, मैं हाँ जी फरमाइए। नहीं पूछिए। मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप आज के पाकिस्तान को देखें तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि हम गलत कर रहे हैं और हमें सही करनी चाहिए? कोई अगर 3 चीजें आप पॉइंट आउट कर सकें तो वो बड़ी मशअले राह साबित हो सकती हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, किसी भी सिस्टम को अगर आप आइडेंटिफाई करें आम शहरियों के लिए। बिल्कुल, वो भी बड़ा अहम है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इदारों का एहतराम। जिस अंदाज में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जहां पर वो शदीद इख्तिलाफ क्यों ना करते थे बरतानवी पॉलिसी से या कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी से, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन थे तो वो उस इदारे के तसव्वुर को, उसका एहतराम करते। आज हम ऐसी तल्ख कलामी, जानिबदारी, ओहो कि सिर्फ मैं और मेरी पार्टी दुरुस्त हैं और बाकी के सब गलत हैं, या निकल जाओ, ये पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट जाली है। अगर आप शक व शुबाहत इतना पैदा कर दें इदारों के दरमियान, इदारों के बारे में, तो आप जड़ों तक कमज़ोर कर रहे हैं रियासत को। और कायद आज़म ने एहतराम किया न सिर्फ मुंतखब इदारों का बल्कि अदलिया का। अदलिया में भी आकर अपने दलाइल पेश करना और उनको इतना मुतासिर करना। और फिर तीसरी बात, मैं उस पर वापस आऊँगा, इंटेग्रिटी, किरदार। आप अगर अपने आप को एक लीडर के तौर पर भी समझते हैं तो फिर भी ये कायद आज़म की खूबी थी कि एक ऐसे दौर में जहां कंप्यूटर्स नहीं थे, इतना एहतराम वो करते थे खतूत जो उनको लोग लिखते थे। जहां तक मुमकिन है वो खुद हर खत पर पढ़ना और हर खत का जवाब देना, शुक्रिया अदा करना। कोई स्कूल का बच्चा 5 रुपए भेज रहा है या 1 रुपया भेज रहा है मुस्लिम लीग के लिए, या कोई उनके बारे में कोई अच्छी बात कर रहा है, हिज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पेक्ट पीपल, वाह। और कायदे आज़म ने जिस तरीके से अक़लियतों को अपने मुल्क के अंदर जो रिस्पेक्ट देने की बात की थी, उस हवाले से आप हमारी जो मसीही बिरादरी है उनको क्या पैगाम देंगे? और बाकियों को भी। बिल्कुल, एक तो मसीह बिरादरी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत अजीम दिन है और हमारे लिए उनके पैगंबर कितने एहतराम हम करते हैं। देखिए कितना फ़र्क है हमारे मशरिकी सकाफ़त में और पाकिस्तान की सकाफ़त में बिलखसूस, कि जहाँ पर लफ्ज़ जीसस इस वक्त मगरबी दुनिया के कई हिस्सों में जीसस का नाम सिर्फ जीसस लेकर उसको एक एक्सक्लेमेशन बना दिया है। अगर कोई चीज पर उनको हैरत का इजहार करना हो वो कहते हैं जीसस, माय गॉड, क्राइस्ट, जीसस, जीसस, एक्सक्लेमेशन मार्क कर देते हैं। हम कहते हैं अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम। वो हमारे लिए इतना एहतराम है हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। आज भी हजारों लाखों पाकिस्तानी मुसलमान खानदान अपने बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों में भेजते हैं जो मसीह बिरादरी चलाती है, क्योंकि उन्हें एहतराम है और एतबार है उन पर। मैं भी मिशनरी स्कूल में पढ़ चुका हूँ और मैं भी सर, बिल्कुल, ये तो हमारी बिल्कुल एक ऐसा ही है। देखिए, और कहीं पर ये कोशिश उनकी तरफ से नहीं होती थी कि जी आप अपने ईमान को छोड़कर हमारे अकीदे की तरफ 1.5%, 1% आबादी का हिस्सा। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की तालीम में और पाकिस्तान के समाजी काम में और मसीह बरादरी के कई लोग अपनी जानों को उन्होंने कुर्बान किया है अफवाज पाकिस्तान में की खिदमत। 65 की जंग में हो, 71 की जंग में हो और दीगर और शोबों में
उन्होंने उतने ही मुखलिस अंदाज में पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश की है, तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि बहुत मुझे दुख होता है कि इस वक्त मसीह बरादरी की कई तादाद को मजबूर किया गया है कि वो कई बड़े शहरों की गिलाजत की जिम्मेदारी वो संभालें। और इतने बुरे हालात ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको बगैर एक सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास कोई ड्रेस नहीं है, तो बहुत जरूरत है कि हम उनकी खिदमात को सराहें। और मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए दुआ गो। थैंक यू। हमारी तरफ से भी उनके लिए रिस्पेक्ट भी है और सब हमारे भाई हैं, मोहब्बत है और हम वी फील ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद साहब, वक्त दिया आपने।